Okay, good morning, students. So today we are going to do this third problem. So in the last class, I have told this problem to solve yourself. Okay, since I am not taking today's class, I am somewhat busy in other work. So I just making this video of the today's class. Just refer this video and prepare for these whatever the problems. Okay, if you have any doubts, you can just list out and you can ask in the next class. Okay. So you can see a single cylinder two stroke IC engine has a piston diameter 105 mm. Okay, so they have telling it is a single cylinder, so you have to refer this. Single cylinder means it is a I value, so I value is 1. Okay, so two stroke, so you can see it is a two stroke engine. So two stroke ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so capital N is equal to N dash ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so capital N is equal to N dash. So it is a two stroke IC engine has a piston of diameter 105 mm. Okay, so what is this 105 mm piston diameter? It is the diameter of surface of the piston. Okay, so piston ಎಷ್ಟು diameter ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು value ಇದೆ 105 mm and a stroke length of 120 mm. Okay, so stroke length is nothing but it is the length which the piston reciprocates. Okay, so that much of reciprocation length it is going to have. Okay, so that is 120 mm. The mean effective pressure is 6 bar. Okay, they have directly given the mean effective pressure, that is PM. Okay, so PM is this, so it is 6 bar, it is in 6 bar. So if the crankshaft speed is 1500 rpm, okay, calculate the indicated power of the engine. So what you have to do, they have given the speed also, that is the N value they have given. Okay, so you have to calculate the indicated power of the engine. Okay, so indicated power ಅಂದ್ರೇನು, it is the engine inside power. Okay, engine ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So just write down all the datas. So it's a two stroke engine. Okay, that is N is equal to N dash, capital N is equal to N dash, and I is equal to 1 since it is a single stroke, single cylinder. D, diameter of the piston, that is 105 mm. So if you convert it into meters, it is 0.105 meters. Then you have to find out the area of piston. So pi d square by 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು. ಡಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0.105 ಈ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 0.105 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.0087 meter square. Okay, so and they have given the stroke length 120 millimeter. You can convert it into a meters, that is 0.12 meters. ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು, ಇಂಟು 10⁻³ ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟು 10⁻². ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 10⁻³ ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ 0.12 meters. Then PM, that is the mean effective pressure 6 bars, and N is the speed, that is 1500 rpm. but ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು N dash. N dash ಏನು, it is the RPS. ಇದು RPM ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು RPS, ರೊಟೇಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ 1500 divided by 60, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 25 RPS. ಸೊ N is equal to N dash in the two stroke. ಇದು ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ N is equal to N dash. ಅದೇ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ N is equal to N dash by 2 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ is a two stroke, it is N is equal to N dash, that is 25. So what are the things you have to find? Only indicated power. So we'll see how to solve this. Okay, you can see here. So first is the indicated power you have to solve. Very easily you can solve here. Just only one formula is required. So IP is equal to 100 PM LAIN. Okay, so this is the formula you have to remember. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ PM ಲಯನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ PM ಲಯನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ PM is the mean effective pressure, L is the stroke length, A is the area of the piston, I is the number of cylinders, and N is the speed of the crankshaft. Okay, so these are the things you have to remember. So you have to substitute all the things and you have to calculate it, and you are going to get the value, that is 15
0.66 kilowatts. Okay, so it's a very simple problem. ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರೀ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ we will move to the next problem. The following observations refer to a trial on single cylinder diesel engine. Okay, so what they are telling, they are making one trial on the single cylinder diesel engine. On the single cylinder diesel engine ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಟಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75 kilowatts. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಹೊರಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ರೊಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ರೊಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75 kilowatts. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 35% ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 90%. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40,000 kilojoule per kg. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬೇಕು, ವೆನ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್, ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಹವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡಾಟಾಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ದ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಪಿ. ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75 kilowatts. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೀಟಾ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35%. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ನೀಟಾ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90%. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 40,000 kilojoule per kg. So these are the data given. So what you have to determine, you have to determine indicated power. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಇದೆ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಟಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಬೈ ಐ ಪಿ ಇಂಟು 100. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ write IP value and you can find out the IP value in here. Okay, so ನಿಮಗೇನು ಅಂದರೆ ನೀಟಾ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಬೈ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀಟಾ ಎಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಐ ಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಪಿನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the solution. IP is equal to 83.33 kilowatts. Okay, I hope you are clear with this. Next, friction power. So friction power igu formula helidde. So friction power is equal to indicated power minus brake power. So friction power is nothing but that is the power loss which is occurs in the process of a engine. Okay, so engine process ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಿನ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪವರ್. ಸೊ 83.33 minus 75, we are going to get the 8.33 kilowatts. So that is a friction power. Next, brake thermal efficiency. Okay, so you have to find out the brake thermal efficiency. So how to find out the brake thermal efficiency? You have the formula, that is neta B is equal to BP into 100 divided by CM. So illenide neta B is the brake thermal efficiency, BP is the brake power,
ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ನೀಟಾ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾ ಬಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 35%, ಬಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 75 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಮ್, ಅದರ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಅನ್ನೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ, ನೀಟಾ ಬಿನ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 5.36 ಇಂಟು 10⁻³ ಕಿಲೋ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ this much of fuel is going to be sucked inside the engine cylinders. Okay, so this is the mass value. Now we have to find out the brake specific fuel consumption. SFC ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3600 M/BP ಅಂತ. 3600 ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹವರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ 3600 ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ 0.257 kg per kilowatt hours, means this much of whatever the value of fuel is going to be consumed. Specific fuel consumption ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಪರ್ ಹವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ IP ಕಂಡಿಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪವರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, I hope you have understood this problem. If you have any doubts, you can list out and you can ask this in your next class. Okay. Okay, students, we'll move on to the next problem. Before that, okay students, we'll move on to the next problem. Okay, this fourth problem is completed. So fifth problem we are going to do. So you can see in here the following data are collected for 4-stroke single cylinder oil engine running at a full load. Okay, so you can easily understand it is a 4-stroke engine, single cylinder engine, and it is run at a full load. Full load means nothing but it is completely running at a higher power. Okay, so higher amount of load it is taking. Okay, so next, what is the bore? So bore is nothing but the diameter of the piston. So bore diameter ಎಷ್ಟಿದೆ 200 mm ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 mm. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 280 mm. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 280 mm. ಸ್ಪೀಡ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 300 RPM. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ PM, ದಟ್ ಈಸ್ 5.6 bars. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ರಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಲೋಡನ್ನು. ಬಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಲೋಡನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So torque on the brake drum is 250 Newton meter. Okay. Oil consumed. Okay, so what is the amount of oil consumed ಅಂದರೆ m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4.2 kg per hour. ಓಕೆ, ಸೊ kg per hour ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 41,000 kJ per kg. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎ 4-stroke ಇಂಜಿನ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು n-2. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು n- ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದ್ದಾಗ n ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು n-2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ I ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 1. ಸೊ D ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 200 millimeters, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೋರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.2 meters ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ d²/4. ಸೊ ಡಿ ಏನಿದೆ 0.2 meters ಇದೆ, ಸೊ ಪೈ d²/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.2²/4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 280 millimeters. ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.28 meters. ಸೊ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸಿಂದ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟು 10⁻³ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂಟು 10⁻² ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ n ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 300 RPM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು n' ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 300/60 ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು RPSಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ಸ್, ರೊಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟಿಂದ ರೊಟೇಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. ಸೊ 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5/2 2.5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಕ್, ಸೊ T ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 250 Newton meter. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4.2 kg per hour, ಬಟ್ ನಮಗೆ kg per second ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ 4.2/3600. Then we are going to get the 1.17 into 10⁻³ kg per second of mass of the fuel. Next is C. Calorific value 41,000 kJ per kg, and that mean effective pressure is PM, that is 5.6 bar. You have to find out neta m, mechanical efficiency, indicated power thermal efficiency, and brake thermal efficiency. Okay, so these things you have to determine. Okay, we will see the solution now. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪವರ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ BP ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 100 PM LAIN. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. PM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು N ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2π n-T/1000. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, 100 PB/LAN ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ 2π n-T/1000 ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಪವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7.854 kW. Okay, so next it is very easy to determine now mechanical efficiency. Mechanical efficiency is equal to BP/IP into 100. So I'll substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ 64.63% of efficiency, mechanical efficiency ಸಿಗುತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, IP into 100/C into M. ಸೊ ನಿಮಗೆ IP ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪವರು, C ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 25.33% is the indicated thermal efficiency. Brake thermal efficiency is equal to neta B is equal to BP into 100/C into M. You substitute all the values and you are going to get 16.37%. Okay, so it's a very simple problems. So exams ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ you have to just work out. Okay, so you have to work out and then you can easily understand these problems and you can easily solve these problems. Okay, so if you have any sort of understanding problem ittu andre you can ask me. Okay, you can just list out the any points, any conversions ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, you can just ask me in your next class. Okay students, I think this is enough for today's class, but I will suggest that you have to take all the problems, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, try to solve once. You have to see this and afterwards you have to solve yourself. Okay, so ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, it will be very easy to understand. Okay, so that's why I am telling, so solve this individually and understand this problem. Okay, so since I am not taking today's class, I am just sending this video to you all, so prepare well. Okay, so I am going to do other problems in next class. Okay, thank you students, thanks for attending today's class.